Hi all. Okay. So the last class we discussed about the joint structure. എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബോൺസ് ഏതൊക്കെ ടിബിയ ഫിബുല നാവിക്കുല ടാലസ് കാൽക്കേനിയം ക്യൂനിഫോംസ് ആൻഡ് മെറ്റാടാർസൽ ടാർസൽസ് ഫലാഞ്ചസ്. Okay, here also we discussed about here we have 28 bones and 25 joint components are seen in the angline foot complex. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി, പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും നോക്കി അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? വി ക്ലാസിഫൈഡ് ദ ത്രീ ഫുഡ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഹൈൻഡ് ഫുഡ്, മിഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫുഡ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡെഫിനേഷൻ മോഷൻസ്. എന്തൊക്കെ മോഷൻസാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. Okay, here we have three motions in the angulate foot complex. So we have the dorsiflexion, plantar flexion one, the second one inversion and eversion, and the third one abduction and adduction. Okay, and dorsiflexion and plantar flexion is the motion that occurs approximately in the sagittal plane around the coronal axis. Okay, the motion dorsiflexion and the plantar flexion occurs in the the sagittal plane and the around the coronal axis. The dorsiflexion decreases the angle between leg and the dorsum of the foot, and whereas the plantar flexion increases the angle. Okay, here consider this is leg component and this is foot component. Okay, this is part is dorsum of the foot and the anterior aspect of the leg. This is the plantar aspect of the foot. Okay, when we are doing dorsiflexion, okay, this is dorsiflexion. When we are doing dorsiflexion, the angle between the leg and the dorsum of the foot will reduces. Okay, whereas when we are doing the plantar flexion, here see the angle between the dorsum of the foot and the angle will increases. Okay, the dorsiflexion increases the angle between the leg and the dorsum of the foot, and whereas the plantar flexion increases the angle between the leg and foot. Okay, the next motion is inversion and eversion. Inversion and eversion occurs approximately in frontal plane around the longitudinal axis. Okay, the above the dorsiflexion occurs in the sagittal plane and coronal axis. The second one, inversion and eversion, occurs at the frontal plane around the longitudinal axis or anteroposterior axis, AP axis. Okay, and inversion occurs when the plantar surface of the segment brought towards the midline. Eversion is opposite. Okay, you consider when we are doing inversion ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് plantar aspect എന്താണ് moves towards midline-ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് plantar flexion, and നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നതാണ് midline-ലേക്ക് പോകുന്നതാണ് inversion, and നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നതാണ് ഏത് eversion. Okay, see, this side is medial side, and this opposite is lateral side. This is medial side and this is opposite side. Okay, this portion foot portion എന്താണ് medial സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത്, അതായത് ഫുട്ടിൻ്റെ പ്ലാന്റർ ആസ്പെക്റ്റ് മീഡിയൽ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഇൻവേർഷനും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നത് ഇവേർഷനും. ഓക്കെ, ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് ഇവേർഷൻ. Then next moment is abduction and adduction. Abductionum it occurs with the transverse plane around the vertical axis. Abduction എന്ന് പറയുന്നത് the distal aspect of the segment moves away from the midline, ആൻഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അഡക്ഷൻ. നമ്മൾ നോക്കുക, ഡിസ്റ്റൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫോർ ഫൂട്ടിൽ ഫെലാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, മെറ്റാടാർസൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ദിസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതിപ്പോൾ മിഡ് ലൈൻ, ഇതാണ് മിഡ് ലൈൻ, മീഡിയൽ സൈഡാണ് മിഡ് ലൈൻ. ഇതൊക്കെ ദിസ് ഈസ് ഫുട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് മിഡ് സൈഡ്, മീഡിയൽ സൈഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലാറ്ററൽ സൈഡ്. ഓക്കെ, വെൻ ദി ഫോർ ഫുട്ട് എന്താണ് ലാറ്ററലോട്ട് പോകുന്നത് അബ്ഡക്ഷനും, ഫോർ ഫുട്ട് എന്താണ് മീഡിയയിലേക്ക് വരുന്നത് അഡക്ഷനും. ഓക്കെ, ഫോർ ഫുട്ട് വെൻ ദ ഫോർ ഫുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫുട്ട് മൂവ്സ് അവേ ഫ്രം ദ മിഡ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എന്താണ് അബ്ഡക്ഷൻ, ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ foot moves towards the midline is known as adduction. Is it clear? Okay, this is the axis of the motion. This superior to inferior, this is the vertical axis. With vertical axis occurs ചെയ്യുന്നത് abduction
adduction. Okay, this one is coronal axis, moves from the lateral to medial side like movie and coronal axis. And in the coronal axis we have the dorsiflexion and plantar flexion. Then the third one is the posterior antero-posterior axis, apiaxis or longitudinal axis. Here the movement is inversion and eversion. Okay, the inversion and eversion occurs as the longitudinal axis, and abduction and adduction occurs the vertical axis, and the dorsiflexion and plantar flexion occurs at the coronal axis. Okay, this is the cardinal axis of the motion of the ankle and foot complex. Okay, then നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മോഷൻസ് ഉണ്ട്, സുപ്പിനേഷനും അതായത് എന്താണ് സെയിം ആസ് റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓർ the upper limb we have supination and pronation. Okay, the supination and pronation in non-weight bearing, the pronation of the motion and axis result in the coupled motion of dorsiflexion, inversion and abduction. Okay, when we are doing the three motions, which is dorsiflexion, inversion and abduction, that is the coupled motion is known as pronation. In non-bearing നമ്മൾ നോൺ വെയ്റ്റ് ബിയറിങ് പൊസിഷനിൽ ഡോർസിഫ്ലെക്ഷനും ഇവേർഷനും അബ്ഡക്ഷനും ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് കപ്പിൾഡ് മോഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് pronation. Okay, then the supination is the motion about the axis that result in the coupled motion of plantar flexion, inversion and adduction. Okay, the combination of three movements, plantar flexion, inversion and adduction, this combination of these three movements known as supination. Okay, അപ്പോൾ dorsiflexion pronation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ, ഇവേർഷൻ ആൻഡ് അബ്ഡക്ഷൻ. ആൻഡ് സുപ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ, ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് അഡക്ഷൻ. സെയിം ആസ് നമ്മൾ മേലെയുള്ള മാതിരി തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിംബിലെ മാതിരി തന്നെ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ കപ്പിൾഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ നോക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ വാൽഗസും വാരസും. വാൽഗസും വാരസും എൽബോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വാരസും വാൽഗസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. എൽബോ ജോയിൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാൽഗസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മീഡിയൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോൺസ്. ഓക്കെ, സി ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഹിയർ വാൽഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ മീഡിയൽ സൈഡിലെ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ദ മീഡിയൽ ആംഗിൾ ടു ബോൺസ്, അതായത് എന്താണ്? ഈ ലെഗിൻ്റെയും ഈ ഫുട്ട് കോംപ്ലക്സിൻ്റെയും, അതായത് കാൽക്കേനിയം, ഈ ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റിനകത്ത് എന്താണ്? മീഡിയൽ സൈഡിൽ ഈ ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാൽഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാൽക്കേനിയോ വാൽഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർ എന്താണ്? ദ ഡിസ്റ്റൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? മൂവ്സ് എന്താണ്? അവേ ഫ്രം ദി മിഡ് ലൈൻ. ദിസ് ഈസ് മിഡ് ലൈൻ. മിഡ് ലൈനിൽ എന്താണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൽ സെഗ്മെൻറ്റ് അവേ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കാൽക്കേനിയോ വാൽഗസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാൽക്കേനിയോ വാരസ്. കാൽക്കേനിയോ വാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദർ ഇസ് ദ ഡിക്രീസസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോൺസ്, അതായത് ഈ മീഡിയൽ സൈഡിൽ എന്താണ്? ടിബിയൽ മാലിയലുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കാൽക്കേനിയോ ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് റെഡ്യൂസ് ആകുന്നതാണ്, ഈ ആംഗിൾ റെഡ്യൂസ് ആണ് കാൽക്കേനിയോ വാരസ് എന്ന് പറയും. ഓർ എന്താണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൽ സെഗ്മെൻറ്റ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് മിഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. വാരസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവ്സ് അവേ ഫ്രം ദ മിഡ് ലൈൻ ആണ്, ഇത് നേരെ എന്താണ്? മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് മിഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഇസ് കാൽക്കേനിയോ വാൽഗസ് ആൻഡ് വാരസ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ്. എന്താണ് ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ്? ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടേം ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ് റിഫേഴ്സ് സ്പെഷ്യലി ആസ് എ ടാലോക്രൂറൽ ജോയിൻറ്റ്. ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടാലോക്രൂറൽ ജോയിൻറ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. Talocrural joint or angle joint. Okay, the articulation between the distal tibia, fibula proximally and articulation between the distal tibia, fibula proximally and the body of the talus distally. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുക? അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൽ ടിബിയ ആൻഡ് ദ ഫിബുല ആൻഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ടാലസ്. ഇതിന് നമുക്ക് 3 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 3 ഫേസിറ്റ് ഉണ്ട്, 3 ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടിബിയ ആൻഡ് ടിബിയൽ മാല്യുലൈ ആൻഡ് ഫിബുലർ മാല്യുലൈ ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റലി വി ഹാവ് എന്താണ്? ബോഡി ഓഫ് ടാലസ്. അപ്പോൾ പ്രോക്സിമൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
this tibial malleoli, the distal part of the tibia, and the fibula malleoli. Okay, this is the proximal articulating surface, and this is distal articulating surface, the body of talus. Okay, the angle joint is the synovial hinge joint with the joint capsules and associated ligaments. നമുക്ക് കുറച്ച് ലിഗമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Synovial joint ആണ് and hinge variety ആണ്. Okay, this is angle joint structures. The proximal articular surfaces. The proximal segment of the angle is composed of concave surface of the distal tibia of the tibia and the tibia and fibula malleoli. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, 3 സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇത് 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്. പ്രോക്സിമൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസിൽ 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the distal tibia, tibial malleoli, and the fibula malleoli. Okay, 3 faces to form the almost continuous concave joint surfaces that extend more distally on the fibula and the lateral side and tibia. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ medial side tibial malleoli ഉണ്ട്, lateral side fibular malleoli. The structure of the distal tibia and 2 malleoli, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് മാല്യുലയും ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ടിബിയും ടുഗദർ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മോട്ടൈസിനെ റെഫേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. മോട്ടൈസ് മീൻസ് എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് ദ മോട്ടൈസ്, അതായത് ഈ ഗ്രിപ്പിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റെഞ്ച്. ഓക്കെ, റെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനർ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പാനറിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ഗ്രിപ്പിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പുമായിട്ടാണ് എന്താണ് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൽ ടിബിയ ആൻഡ് 2 malleoli resembles at the refers to as a mortise. This is mortise. Okay, ഈ പാർട്ടിന് അതായത് കോൺകേവ് പോർഷനായിട്ട് ഈ പോർഷനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെസംബിൾസ് ചെയ്യുന്നത്, ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രോക്സിമൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ്. ദ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ mortise is the gripping part of wrench. Okay, this is wrench. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാം, ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ടിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കോൺകേവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ദ മീഡിയൽ മാല്യുലി, ഈ ടിബിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ദി ഫിബുല മാല്യുലി. ഓക്കെ, ദിസ് ടുഗദർ ഇതിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടൈസിൻ്റെ പോലെയാണ് ഇതിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the proximal and distal tibiofibular joint are anatomically. നമുക്ക് in upper limb എന്താണ് we have in elbow complex and the wrist complex. We also discussed about the superior radioulnar joint, inferior radioulnar joint. Same as in the lower limb, we have the proximal tibiofibular joint and the distal tibiofibular joint. The proximal and distal tibiofibular joints are anatomically distinct from the ആംഗിൾ ജോയിൻ്റ്. നമുക്ക് അനാറ്റമിക്കലി എന്താണ്, ബട്ട് അനാറ്റമിക്കലി വലിയൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റോ ലിങ്കോ ഇല്ല, ബട്ട് എന്നാൽ ഫങ്ഷണലി ലിങ്ക്ഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടു ആംഗിൾ ജോയിൻ്റ്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും സ്റ്റെബിലിറ്റിനെയും ഈ ഒരു എന്താണ് പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ ടിബിയോഫിബുലർ ജോയിൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ടിബിയോഫിബുലർ ജോയിൻറ്റ് ഡു നോട്ട് ആഡ് എനി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ടു മോർ ഡിസ്റ്റൽ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഫുട്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് ആംഗിൾ ഫുട്ടിൽ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ടിബിയോഫിബുലർ ജോയിൻറ്റ് വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, വലിയ ഡിഗ്രീസ് ഒന്നുമില്ല. The fusion of the radioulnar joint would have little effect on the wrist joint of the motion, whereas fusion of the tibiofibular joint may impair normal angle function. നമുക്കിപ്പോൾ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റിനകത്ത് എൻ്റെ ടിബിയ മീൻസ് സുപ്പീരിയർ റേഡിയോൾനാർ ജോയിൻറ്റും ഇൻഫീരിയർ റേഡിയോൾനാർ ജോയിൻറ്റും എന്താണ് വലിയൊരു ഫങ്ഷൻ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വലിയൊരു ഫങ്ഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടിബിയോഫിബുലർ ജോയിൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പയർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റിന് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ tibiofibular joint and this is proximal tibiofibular joint and distal tibiofibular joint. And the proximal tibiofibular joint is plain synovial joint. It's a plain synovial joint formed by the articulation of the head of the fibula with the posterolateral aspect of the tibia. Okay, here we have proximal tibiofibular joint, plain synovial joint variety and articulation head of the fibula with the posterior lateral aspect of the tibia attached ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ,
നമുക്കിപ്പോൾ അപ്പർ ലിംബ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ റേഡിയൽ നെർവ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻഫീരിയർ റേഡിയൽ നെർവ് ജോയിൻ്റ്. അതിൻ്റെ അത് സുപ്പീരിയർ റേഡിയൽ നെർവ് ജോയിൻ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്? സുപ്പീരിയർ റേഡിയൽ നെർവ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി അൾന. ഓക്കെ, ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ അൾന, ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് സർഫേസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് എന്താണ്? കോൺവെക്സ് സർഫേസ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടത്തേക്കാണ് നേരെ ഈ കോൺകേവ് സർഫേസ് ആണ്. സെയിം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഹെഡിലല്ല, ഫോവിയ ക്യാപിറ്റീസിൽ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഫോവിയയിലല്ല, ഹെഡ് ഓഫ് ദി കോൺവെക്സ് സർഫേസ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി കോൺകേവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അൾന ഇൻ സുപ്പീരിയർ റേഡിയൽ നെർവ് ജോയിൻ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ദ കോൺവെക്സ് ടിബിയൽ ഫേസിറ്റ് ഓഫ് ദി convex tibial facet and the convex tibial facet and the concave fibular facet is the most common articulation pattern. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോക്സിമൽ ടിബിയോ ഫിബുലാർ ജോയിൻറ്റിനകത്ത് എന്താണ്? കോൺവെക്സ് ടിബിയൽ ഫേസിറ്റും കോൺകേവ് ഫിബുലാർ ഫേസിറ്റും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, then the proximal tibiofibular joint is surrounded by a joint capsule that is reinforced by anterior and posterior tibiofibular. proximal tibiofibular jointനകത്ത് എന്താണ്? reinforced ആൻഡ് രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ലിഗമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, the anterior and posterior tibiofibular ligaments. Okay, then the distal tibiofibular joint, it's a syndesmosis അറിയാലോ, or fibrous union between concave facet of the tibia and the convex facet of fibula. ഇവിടെ നോക്കുക, superior facet അല്ല, superiorly അല്ലെങ്കിൽ proximal facet, proximal joint എന്താണ്? convex tibial facet, concave fibular facet. ഇത് distally വരുന്നതാണ് concave tibial facet, convex fibular facet ആണ്. Okay, then the distal tibia and the fibula do not actually come in contact with each other but are separated by fibroadipose tissue. Okay, and there is no joint capsule and there are several associated ligaments. നമുക്ക് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൽ ടിബിയോഫിബുലാർ ജോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ജോയിൻറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പക്ഷേ ഒരുപാട് ലിഗമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ ജോയിൻറ്റ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ്, ദ ടിബിയോഫിബുല ആൻഡ് ടിബിയോഫിബുലാർ ജോയിൻറ്റ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ചെയിൻ. All ligaments that lies in between tibia and fibula contribute to stability of both the proximal and distal tibia. നമ്മൾ ആംഗിളിലേക്ക് ഒരുപാട് ലിഗമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്, ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലിഗമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രോക്സിമൽ ഡിസ്റ്റൽ ടിബിയോഫിബുലാർ ജോയിൻറ്റിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടിബിയയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ലിഗമെൻറ്റ്സും. ഓക്കെ, ദെൻ next, distal articular surface. Distal articular surface is the body of the talus forms the distal articulating surface of the angle joint, and the body of the talus has three articulating surfaces: the larger fibular facet and smaller medial facet and the trochlear facet superiorly. This is a picture. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ്? superior facet എന്ന് പറയുന്നത് larger superior facet ആണിത്, the trochlear facet, and this is medial facet and this is lateral facet. Okay, the large lateral facet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലാർജ് ആണ്, മീഡിയൽ ഫേസിറ്റ് കുറച്ച് ചെറുതാണ്, സ്മോൾ ആണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് superior trochlear facet. The body of the talus also appears wider anteriorly and posteriorly. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഓഫ് ടാലസിൻ്റെ ബോഡി എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർലി എന്താണ്? വിഡ്ത്ത് കുറവാണ്, ആൻറ്റീരിയർലി എന്താണ്? വിഡ്ത്ത് കൂടുതൽ, ഒരു വെഡ് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദ ടാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർലി. ഇതൊക്കെ ബോഡി മാത്രമാണ്, എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല, ഹെഡ് അല്ല, ബോഡി മാത്രം. ബോഡി ഓഫ് ദ ടാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ടാലസ് ഓൾസോ അപ്പീസ് വൈഡർ ആൻറ്റീരിയർലി വൈഡർ ആണ്, പോസ്റ്റീരിയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ആൻറ്റീരിയർലി വൈഡറും പോസ്റ്റീരിയറിലോട്ട് എന്താണ്? ഈ വിഡ്ത്ത് കുറയും, ഒരു ഇറ്റ്സ് ഫോം ആസ് എ വെഡ്ജ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എനഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ്? ഗോ ത്രൂ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് see this video and go through your text, and എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.